course, he has been staying here. Now he is doing a Kalachakra session in one of the empowerment antaru, but it's only the, he is quite a learned man. తెలుగులో కూడా చెప్తాను వాళ్ళ అర్థం చెప్పి. You will begin to understand my Telugu. Stay here for 3 weeks, it will be all right. Because you will be helpless, you have to know Telugu. మంచినీళ్ళు కూడా అడగకపోతే ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఎవరు, అప్పుడు ఇది అడుగుతారని చెప్పి మంచినీళ్ళు అని అడిగితేనే ఇస్తారు అంటే నేర్చుకుంటారు. కాలమే చక్రంగా ఉంది. నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను, టైమ్ ఈజ్ సైక్లిక్ అండ్ నాట్ లీనియర్. ఇప్పుడు వీఆర్ ఇన్ కలి యుగం. ఇట్ నాట్ ది ఫస్ట్ టైం కలి వచ్చింది. లైక్ 2 hands on the clock, millionth time it has come, this kali. So the cosmic time is kept by universal clock. Time is that of cosmos, creation itself. This is universe is something, a system that is working according to a pattern, that is called universe. There are many universes in the cosmos. అంటే దట్ ఈస్ వై వీ వర్షిప్. అమ్మవారిని పూజ చేసేటప్పుడు అనేక కోటి బ్రహ్మాండ జనన్యే నమః అని చెప్తాం. అనేక కోటి బ్రహ్మాండములకు నీకు తల్లి అని చెప్తాం. చూడండి ఎంత సింపుల్గా చెప్పాము. టుడేస్ scientific discovery is contained in a single name, an aphorism. వీళ్ళకి గెలాక్సీస్ ఉన్నాయని 60 years ముందు తెలిసింది. అంతకుముందు మనది ఒకటే గెలాక్సీ అనుకున్నారు. They thought it's our exclusive galaxy is only one, and they found out there are many galaxies in the last 5 decades. So ఇది time is cycle. Now 28th Mahayuga, ఇది 7th Manvantara, వైవస్వత మన్వంతరం. కల్పం ఉంది వేరే, మళ్ళీ కల్పం అనేది దట్ ఈస్ అనదర్ మెగా టైమ్ స్కేల్. There are many kalpas. In every kalpa there are Mahayugas, Manvantaras. In every month there are Mahayugas. So Mahayugas, you find years, months are there in the year. There are days in the month. Ultimately there are minutes in the hour. There are seconds in the minute. It is cycle, it is a scale. It's going on. బుద్ధుడికి ఆయన నిర్వాణం అయిపోయింది అబౌట్ 480. Buddha left his body. He was 80 at the time, complete. There he had 4 disciples. So because the time is approaching, the end is approaching, the disciples went and asked Bhagavan Buddha, this is what I have understood అని చెప్పారు వాళ్ళు. You are right అన్నాడు. Second man went there, totally different method, totally different understanding he presented. He said, this is what I am understanding. You are right, he said. So all the 4 disciples gave different versions of their understanding. He approved all the 4 disciples. నాకు ఇది అర్థమైంది అని చెప్పి అడిగారు. నిజమేనా? నిజమే. 4 శిష్యులు 4 రకాలుగా అర్థమైందని చెప్తే 4 రైట్ అన్నాడు ఆయన. సో విచ్ ఆల్సో మీన్స్ ది సింప్లిస్టిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజ్ ఫర్ ది జ్ఞాని దేర్ ఆర్ నో పాత్స్. ఆల్ పాత్స్ లీడింగ్ టు జ్ఞాన ఆర్ ఆల్ రైట్ ఫర్ యూ. చాలా బాగుంది. సో యూ కెన్ కమ్ టు దిస్ ప్లేస్ హైవే ఆర్ ది లో వే. దిస్ ఈజ్ రోడ్. You are welcome. All the slums are open to you. You can come anywhere. ఎవరిష్టం వారిది, అంతే కదా. చేపల్ రోడ్ అని దానికి పేరు పెట్టాను నేను. యూరోప్లో అయితే షాపిల్ రోడ్ అంటారు దాన్ని. నేను చేపల్ రోడ్ అని పేరు పెట్టాను. సౌండ్ ఏదో ఊరిక మరి గౌరవంగా ఉండాలి ఫారినర్స్తో మాట్లాడినప్పుడు. వీ గో బై ది చేపల్ రోడ్ అంటే సో మెనీ పాత్వేస్ వెళ్ళడానికి దారి మీకు తెలియాలి. కానీ
ఫ్లైట్స్ ఎడుతున్నాయి, దే హ్యావ్ ఏ పాత్ ఫైండర్, నావిగేషన్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ది కాక్పిట్. ది కంప్యూటర్ ఈస్ taking care of the pathway. It drives the plane, higher level, lower level, losing the height, gaining the heights. But after the pilot relaxes. So if it is in the hands of some computer that is tracing the path and driving your vehicle also, you can relax. If you have to drive, you have to have all the knowledge of driving. Alage paths to God. There are so many paths. అంటే ఆయన బుద్ధుడు చెప్పినవన్నీ కూడా చాలా జనరల్గా అన్నీ చెప్పాడు ఆయన. అహింస ఇస్ వన్ పాత్ అన్నాడు. అహింస ఇస్ కంపల్సరీ ఫర్ వన్ అండ్ ఆల్. ఎనీబడి హూ ఇట్స్ ఏ నాన్ వెజిటేరియన్ ఈజ్ అన్ఫిట్ ఫర్ మోక్ష అలా చెప్పలేదు ఆయన. అహింస అంటే కాజింగ్ పెయిన్ అని అర్థం. హింస అంటే నాట్ కాజింగ్ పెయిన్ ఈజ్ అహింస, అంతే. దాంట్లోనే హోల్ వర్డ్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ ఇన్ 3 words. అది అహింస. అహింస నీకు ఉన్న కాలంలో నీ పాత ఏదైనా పర్వాలేదు, పాత్స్ విల్ బి కరెక్ట్. వాట్ ఎవర్ పాత్ యూ మైట్, దిస్ ఈజ్ ది బేసిక్ క్వాలిటీ యూ నీడ్. లైక్ వీసే వైరాగ్యం అంటాం, రెనౌన్సియేషన్, త్యాగం చేశాను, నాకు ఆస్తి లేదు లేదు అన్నీ వదిలిపెట్టి సన్యాసం తీసుకున్నాను అంటాం, వైరాగ్యం. అది మోక్షం మీద కావాలని తీవ్రమైన కోరిక ఉండాలి. ఐ వాంట్ ఎ లిబరేషన్, ఐ వాంట్ టు బి లిబరేటెడ్. స్ట్రాంగ్ విల్ ఉండాలి, డిజైర్ ఉండాలి. డిజైర్ నుంచి విల్ వస్తుంది. స్ట్రాంగ్ డిజైర్ లేకపోతే విల్ ఉండదు. విల్ అంటే డిసిజన్ టు గో హెడ్ విత్ దిస్, ఐ విల్ అచీవ్. స్ట్రాంగ్ డిజైర్ లీడ్స్ టు స్ట్రాంగ్ విల్ అండ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఎ పాత్. అంటే ప్రొవైడెడ్ యువర్ గురు హ్యాస్ అప్రూవ్డ్ దీస్ ఆర్, అదర్వైజ్ దిస్ ఇస్ రాంగ్, దిస్ ఇస్ రాంగ్, అవాయిడ్ దిస్ అని చెప్తాడు. But a guru who did not show a single path, kept the theory open to all paths with these basic requirements. Therefore, for this reason, he approved all the 4 different interpretations. I want to quote you. The guru upholds all paths, holds on to none. That's a true guru. Somehow, నేను ఎప్పుడూ డిఫైన్ చేస్తాను అనుకుంటా. He holds on to none. He approves all paths. That's quite right, what he says. Correct. అంటే ఇవన్నీ ఒప్పుకున్నాడు ఆయన. బై ద టైమ్ నీలరెప్ప వీళ్ళందరూ వచ్చి వెళ్ళారు. నీలరెప్ప కోసం 1000 years తర్వాత వచ్చాడు ఆయన. మెనీ యోగీస్ కేమ్. సో మెనీ పాత్స్ దట్ బుద్ధిజం హ్యాస్ టుడే, హీనయాన, మహాయాన, వజ్రయాన, మాధ్యమిక, దీస్ ఆర్ ఆల్ పాత్స్. దేర్ ఇస్ ఎ మాధ్యమిక, దేర్ ఇస్ ఎ హీనయాన, మహాయాన, ఇవన్నీ పాత్రలు ఉన్నాయి. అండ్ దేర్ ఓన్లీ వన్ మంత్ర ఫర్ ఆల్. ఓం మణి పద్మేహం, దట్ ఈస్ ది మంత్ర. వాట్ ఈస్ మణి, ఇది పద్మ ఈజ్ అంది. బస్ నేను రాశాను యోగం, అదే మళ్ళీని. అందులో మణి పరమాత్మ, వెలుగే వెలుగు, నేను అదే. ఈ మంత్రం చాలా మనం కూడా చేసుకోవచ్చు, తప్పేంటి. సో లాంగ్ ది కాన్సెప్ట్ ఈస్ క్లియర్, ఎనీబడి కెన్ ఫాలో దిస్ మంత్ర. అలాగే అన్ని పాత్స్ ఆయన ఓపెన్ గ్రౌండ్ వాళ్ళకి ఇచ్చాడు. మీ రోడ్స్ మీరు వేసుకోవాలి, అదే ఆయన ఉద్దేశం. సో ఇన్ దట్ సెన్స్ ఈజ్ ఎ జగద్గురు. నేను ఎగ్జాజరేషన్ అబౌట్ ఇట్, ఈజ్ ఎ రియల్ జగద్గురు. అదర్వైజ్ ఏ పర్టికులర్ పాత్లో ఈ మార్గంలోనే వెళ్ళండి అంటే ఆ మార్గంలో వాళ్ళు గురువులు. ఎవరు ఏ మార్గంలో వచ్చినా నా దగ్గరికి వస్తారని చెప్పి వాడే జగద్గురు. బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్, యూ స్ట్రాంగ్ డిజైర్, స్ట్రాంగ్ విల్, కాంటాక్ట్ చేయండి, అహింస, ఇట్లాంటివి, వైరాగ్యం, ఇవన్నీ అందరూ అడుగుతారు. ఎనీబడికి శైవం ఉంది, ఐఎమ్ ఏ శైవేట్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ వైష్ణవిట్ ఐఎమ్ నాట్ యువర్ గురు అంటే ఈజ్ నాట్ ఏ గురు, ఈజ్ గురు పర్టికులర్ సెక్షన్. అది కూడా పాత్స్, అవి ఎక్స్క్లూజివ్ పాత్స్ మన దగ్గర చెప్పలేదు. ఆల్ పాత్స్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్. సో ఈ విధంగా ఆయన చెప్పిన తర్వాత మేము ఆయన దర్శనం ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన ఒక 300-400 years వరకు కూడా బుద్ధ కుడ్ బి సీన్ ఇన్ విజన్స్. ఎప్పుడు ఆయన కనపడుతూనే ఉన్నాడు. అయ్యే పాత్రలో ఉన్నప్పటికీ ఒక పెద్ద తేజస్సు కనపడేది, బ్లెస్ చేసి వెళ్ళిపోయేది ఆ తేజస్సు.
బుద్ధుడి యొక్క తేజస్సు కనపడింది చాలా మంది 3 centuries వరకు. తర్వాత దే స్టార్టెడ్ యోగ సాధన లైక్ అవర్ హిందూ రిలీజన్, వేదిక్ రిలీజన్. యోగం మొదలుపెట్టారు. యోగం అంటే ప్రాణాయామం, మంత్ర జపం మొదలుపెట్టారు. ఆయన చెప్పలేదు మంత్రం చెప్పని, ఆయన ఉపదేశం చేయలేదు మంత్రం, వీళ్ళే పెట్టుకున్నారు. ఓం మణిపద్మే హోం మణిపద్మే హోం మణిపద్మే బస్. ఈ విధంగా ఆయన అన్ని పాత్స్కి కారణం అయ్యాడు. ఆయన సంథింగ్ ఈ కెన్ బి ఈక్వేటెడ్ టు ది ఒరిజినల్ one of the earliest masters from whom many paths of knowledge emerged. అలాంటి గురుతో సమానం ఆయన. సో బుద్ధుడితో ఒక నూతన యుగం, ఒక కొత్త అనదర్ న్యూ ఇరా హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ కలి. దేర్ ఆర్ ఆఫ్ కోర్స్ క్యాల్కులేషన్స్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ పీపుల్. ఐ వుడ్ సే కలి హ్యాస్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ రెట్రోగ్రేడ్ మోషన్. ఈ కాలం అనేది ది టైం, దేర్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ ది కాస్మోస్, there is a time and periodicity to creations. There is a periodicity and a time scale for the solar system. There is a time scale on the earth. There is a time scale. Therefore a man is nothing but a creature in the many cycles of time. A man is supposed to understand himself. He should adhere himself to the various levels and nature of time. Time is, in fact, no one is registered in time. Time is registered in everyone. We don't count in time at all. Even your earth does not count to be anything. Your solar system is a speck. It doesn't count as anything in the cosmos. But that time is entering into this. It is registering the time. Time scale is different. లోకాలకి ఆ ఎంక్లోజర్కి, బ్రహ్మాండం ఒక ఎంక్లోజర్, దాని టైం దాని. అనేక బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి, దాని టైం దాని. అందుకని బ్రహ్మకల్పము, కల్పంలో ఏమో మన్వంతరాలు, మన్వంతరంలో మహాయుగాలు, మహాయుగంలో యుగము, యుగంలో అంతర్యుగం, సంవత్సరాలు, ఇట్లాగా ఉంది కదా గడియారం ఉంటే. ఇన్ఫాక్ట్ సంబడి మేడే 100 years క్లాక్ తయారు చేశాడు కాశీలో ఒకడు. 150 years ముందు చెప్తున్నారు. ఐ టెల్ యూ సంథింగ్ ఇన్ 1860 ఒక ఆర్డినరీ మెకానికల్ వర్కర్, వాడు ఒక కంసాలి, వాడు ఏదో నగలు అవి చేస్తుంటాడు, మెకానికల్ వర్క్. వాడు 100 years క్లాక్ తయారు చేశాడు. ఒక పెద్ద హ్యాండ్ ఇయర్ చూపిస్తూ ఉంటుంది సెంచరీ, ఇంకొక హ్యాండ్ ఏమో సంవత్సరం చూపిస్తుంది, 14th year 17th year 76th year చూపిస్తుంది ఇంకొక హ్యాండ్. ఆ విధంగా మినిట్. ఈ సూర్య చంద్రగ్రహణాలు కూడా ఆ జీనియస్ ఎవడని రికగ్నైజ్ చేశాడా, దాన్ని పేటెంట్ చేస్తే $1 million అమ్ముతారు అంత చేశాడు. సో ఆన్ ది సేమ్ ఫేస్ ఆఫ్ ది క్లాక్, ఆ డయల్ మీదనే ఎన్ని స్కేల్స్ అయినా మీరు చూపించవచ్చు అని అర్థం. అది ఎన్ని టైమ్ స్కేల్స్ అయినా చూపించవచ్చు. సో యూ మస్ట్ బీ దట్ డయల్ ఆన్ విచ్ ఆల్ scales of time are recorded. That is the secret of Kalachakra. బాబా ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు, కానీ ఇది ఇంకా సింపుల్ డైరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో దెన్ యూ విల్ ఫైండ్ ఇన్ ది హ్యూజ్ టైమ్ విత్ సో మెనీ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్, ఐఎమ్ నోవేర్. ది మూమెంట్ యూ డిక్లేర్ యు ఆర్ నోవేర్, యు ఆర్ నాట్ దేర్, యు ఆర్ రిడీమ్డ్. ఉన్నాను అనుకుంటేనే ఇవన్నీ. ఇంత పెద్ద కాలచక్రంలో మా బ్రహ్మ వస్తున్నారు, బ్రహ్మలు పోతున్నారు, అందులో మన్వంతరాలు వచ్చాయి, కల్పాలు వచ్చాయి, కల్పంలో మన్వంతరం, మన్వంతరంలో మహాయుగం, మహాయుగంలో యుగం, యుగంలో సంవత్సరం, సంవత్సరంలో రోజు, రోజులో 1 గంట, గంటలో ఏమి లేని వేరేమే ఇన్ దిస్ టైం ఏమి లేదు కదా. యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతాడు మనిషి. లేలో కూడా కొందరికి మనం కాలచక్రం అన్న మీకు తెలుసని ఎవరినో లామాని అడిగితే వీఆర్ నాట్ ఇనిషియేటెడ్ అన్నాడు. ఆ మాట మీద మనం ఉన్నప్పుడు ఒక ఆయన అంటే ఇక్కడ చాలా సీనియర్ మాంక్స్కి కాలచక్ర ఈ సెషన్లో ఉపదేశం చేస్తాడు ఆయన.
దానికి కొంచెం ఆ టిబెటన్ లాంగ్వేజ్లో ప్రాక్టీసెస్, మంత్రం, చాంటింగ్ ఏదో చెప్తాడు. దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఇమాజినేషన్, ఆ కాన్షియస్ ఇమాజినేషన్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 stages. ఆ 4 stages లోయెస్ట్ క్లాస్, నెక్స్ట్ హైయర్ క్లాస్ అని 4 different scales of time applicable to the కర్మ క్షయం అవడానికి కర్మకు ఒక కాలం ఉంది. పూర్వ జన్మలో పాపం చేశాం, పుణ్యం చేశాం, ఇప్పుడు బాగున్నాం. ఈ నేను పోవాలంటే I can get myself absorbed in the cosmic time. But what about the karma? If the karma is left behind, somebody has to suffer for it. ఒక అలాంటి ప్రాపోజిషన్ వచ్చింది వాళ్ళకి. దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి ఒక ధ్యానం చేస్తాడు. ఇది ఈ కాలచక్రం యొక్క మెథడాలజీ. ఇందులో మనిషికి కావలసిందల్లా ఏమిటంటే కాలోస్మి అని గీతలో చెప్తాడు. ఐఎమ్ టైమ్. దట్ ఈస్ గీతా సేస్, ది గాడ్ సేస్ ఐఎమ్ టైమ్. లోక క్షయ వృద్ధి హేతు. లోకాలు పుట్టడానికి, లోకాలు పోవడానికి నాలో జరుగుతోంది. నేను ఐఎమ్ టైమ్ ఇన్ విచ్ వరల్డ్స్ ఆర్ బార్న్ అండ్ ఎబ్జార్బ్డ్. సో ఐఎమ్ టైమ్ అని చెప్తున్నాడు. సో అల్టిమేట్లీ ఈ టైం ఒకలాగా పనిచేయటం లేదు కదా. టైం అనేది మనకి ఎట్లా పనిచేస్తుంది? మన అనుభవంలో పనిచేస్తుంది. టైం ఎక్కడుంది ఏమైనా ఎవరు చెప్తే టైం తెలియదు ఎవరికి. టైంని ఎవరు చూడలేదు. మరి ఏం జరుగుతోంది? మనకు ఒక టైం స్కేల్ ఉంది. ఐ వాజ్ బార్న్ అబౌట్ 78 years ago అని చెప్పాను. అప్పుడు అయిపోయింది నాకు. ఐఎమ్ బైండింగ్ మై సెల్ఫ్ బై ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎ టైమ్ స్కేల్. ఐ విల్ బి దేర్ ఫర్ సో మెనీ మంత్స్, సో మెనీ డేస్, సో మెనీ ఇయర్స్ అని చెప్తాను నేను. సో బిగినింగ్ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ మై టైమ్ ఈజ్ మై వెర్షన్ ఆఫ్ టైమ్. ది టైమ్ దట్ ఐ అండర్గో. నేను అనుభవిస్తున్న కాలాన్ని నేను చెప్తాను. 77 ఏళ్ళు, 8 ఏళ్ళు అయింది, మొత్తం 80 సంవత్సరాలు ఆయుర్దాం నేను చెప్పాను అనుకోండి. టైంకి అసలు డెఫినేషన్ లేదు, విజన్ లేదు. అలాంటి టైంని మనం ఎలా చెప్తామని అంటే, మీ టైం మీకు ఉంది కదా. ఇవాళ డేట్ వేస్తున్నారు కదా, ఈరోజు టైం వేస్తున్నారు కదా, 7th morning ఐ లెఫ్ట్ న్యూయార్క్ అని. అలాగా. సో మీ అనుభవం ఏ పని చేసినా మీకు ఒక టైం ఉంది. అది మీ టైమే కానీ నా టైం కాదు. ఎవరి టైం కాదు, ఎవరి టైం కాదు, ఎవరి టైం కాదు, ఎవరి టైం వారిది. ఆ కారణం చేత ఈ కాస్మిక్ టైము, యూనివర్సల్ టైము, క్రియేషన్ టైమ్ అండ్ యువర్ టైం. ఇఫ్ యువర్ టైమ్ ఈజ్ మెర్జ్డ్ ఇన్ ది కాస్మిక్ ఇన్ఫినిటీ, your time is nowhere. You have never enjoyed a time. All the time that ఇప్పుడు ఎన్నో 100 జన్మలు ఎత్తారు, అదంతా టైమే. ఒక జన్మ టైం ఉంటే 100 జన్మల టైం. ఈ కాస్మిక్ టైంలో ఎన్ని మాటలు మనం తిరిగాము. సో మీకు ఒక పాస్ట్ ఉంది, కొన్ని జన్మలు ఉన్నాయి, ఇదంతా మీ టైం. ఈ టైం ట్రేస్ చేసుకుంటూ స్పేస్లో వచ్చాం మనం. అనేక జన్మలు ఈ ఆకాశ గమనంలో, ఈ భూమి మీద అనేక మాటలు పుట్టి మళ్ళీ పోయి, మళ్ళీ పుట్టి మళ్ళీ పోయి, ఈ విధంగా ఈ కాలాన్ని అనుభవిస్తూ వచ్చాం. కాలాన్ని మనం అనుభవించామంటే మన కాలాన్ని మనం అనుభవించాం, కానీ ఆ కాలాన్ని ఎవడు అనుభవించలేదు. నిజమైన కాలం పర్సే బై ఇట్స్ దాన్ని ఎవడు అనుభవించలేదు. ఐఎమ్ టైం అనుకున్నవాడు గ్రేట్ యోగి లైక్ కృష్ణ, ఏ యోగి కెన్ సర్టన్లీ ఫీల్ దిస్, అండర్స్టాండ్ దిస్, ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. యోగి experiences it. So he is bound by his own limitations of physical existence, unbound by those limitations at the core of his being. అందుకని ఈ కాలచక్రంలో వీల్ విత్ ఇన్ ది వీల్ నిరూపణ చేస్తారు. ఇది దాని స్పిరిచువల్స్. ఇంత బాగా మరి వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే బాగానే ఉంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ది బుద్ధిస్ట్ పాపం దే ఆర్ నాట్ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ కారు. వాళ్ళకి దే వెరీ ఫెయిత్ఫుల్ ఫాలోవర్స్, వెరీ pious. They see the Almighty God in their Guru. And the Guru is such, he doesn't expect anything from anybody. Even thanks expect చేయకూడదు. బికాజ్ he is doing his duty అంతేగాని అనుకుంటాడు. ఈ లక్షణాలు ఆ గురువు దగ్గర, శిష్యుల దగ్గర ఉండడం చేత మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఈజీలీ రిడీమ్డ్. కర్మకాండలో, యజ్ఞాల్లో, వేదాల్లో, ఉపనిషత్తులలో అహంత, మన అహంకారం కానీ మన బుద్ధి ఇది ఎక్కువ పనిచేస్తుంది.
శాస్త్రాలు చదివితే బుద్ధి షార్ప్గా అవుతుంది, వేదం చదివితే చాలా నాలెడ్జ్ వస్తుంది. ఇది కూడా ఒక బాండేజే, ఇది కూడా వెయిటే. తల మీద బరువు, భుజం మీద బరువు, దించుకుంటే పడదు. పెద్ద మూట అయినా సరే ఇలా పడేసుకుంటే పడిపోతుంది. మీ నాలెడ్జ్ అలా పడిపోదాలి, అక్కడే ఉంటుంది పట్టు. మీరు సంపాదించుకునే శాస్త్రజ్ఞానం ఒక దులుపులా పోదు. అందుకని వాళ్ళు పయస్ అండ్ సింపుల్, ఒబీడియంట్, నాన్ క్వశ్చనింగ్. దే డోంట్ ఈవెన్ పుట్ ఏ క్వశ్చన్ టు దేర్ గురు. ఆ క్వశ్చన్ ఎందుకు ఆయనే చూసుకోవాలి, వెళ్ళిపోదా అంతే. మనకి బుద్ధి ఎడ్యుకేషన్ దీంట్లో క్వశ్చన్ రాకుండా ఉండదు, క్వశ్చన్ ఉంటే ఆన్సర్ చేయాల్సింది, అంతే కదా? అంతేనా? అంతే. ఇవి ఆ గురువు సన్నిధిలో వాళ్ళు మొత్తం ఏదో 4 రోజులు 3 రోజులు ప్రోగ్రాం, నాకేం తెలియదు ఆయన ఏం చెప్తాడు, కానీ నేను కూడా చదవలేదు, న్యూస్ పేపర్స్ చూడటం లేదు. ఆయన వచ్చాడు వెళ్ళి ఇంతే తెలుసు. బట్ ఇప్పుడు ఈ కాలచక్ర స్కేలే, దాని షేప్ అది బ్రహ్మాండమే వాళ్ళు స్తూపంలో చూపించారు. చుట్టూ పరిక్రమ ఉంటుంది, సర్క్యులర్. దేర్ ఇస్ ఏ హాఫ్ కట్ గ్లోబ్, గ్లోబల్గా ఉంటుంది కదా, దాంట్లో స్తూపం. ఆ లోపల కింద చిన్న క్యాస్కెట్ ఉంటుంది. క్యాస్కెట్లో భగవాన్ బుద్ధుని యొక్క అవశేషాలు అందులో ఉంటాయి. అది చైత్యము, విహారము, స్తూపము. స్తూపం అంటే అందులో ఇవన్నీ ఉండవలసింది. విహారం అంటే టీచింగ్ ఉండాలి, క్లాస్ రూమ్స్ అవన్నీ ఉండాలి, ఇట్స్ ఎన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ విత్ ఎ ప్రేయర్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. బుద్ధుడి విగ్రహం ఉంటుంది. ఇలాగా వాటి క్లాసిఫికేషన్ ఉంది. వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ లీడింగ్ monasteries, Buddhist monasteries in the whole of India was this. Amaravati. Adi even 2 centuries before Christ, these were all famous places for Buddhism. 3rd century BC, it was in full bloom. Andhra anta Buddhism వచ్చేసింది. Alexander had come and gone. Jainism was spreading in Karnataka. Buddhism was spreading in Andhra. And చాణక్యుడు మౌర్య చంద్రగుప్తుడికి రాజ్యం ఇచ్చాడు. దట్స్ అబౌట్ 340 BC. మగధ, ది ప్రజెంట్ బిహార్. కానీ చాణక్యుడు ఇచ్చిన రాజ్యాన్ని అతను నిలబెట్టుకోలేదు. ఆయనకి రెనౌన్సియేషన్ వచ్చింది చంద్రగుప్తుడికి. ఇంత కష్టపడి ఇంతమందిని చంపి అంతా చేశాను, నాకెందుకు కావాలి అని విచారపడ్డాడు. సో ఈ ఫౌండ్ ఏ జైన గురు who took him all the way from Magadha to Shanbelwara in Karnataka. అక్కడి నుంచి ఆ రాజ్యం వదిలిపెట్టి చంద్రగుప్తుడు ఆ గురువు వెనకాల కాలుకి చెప్పులు ఎక్కడ నడిచి వచ్చాడు సౌత్కి. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మార్టిఫికేషన్ అంటారు. దట్ ఈస్ క్రిస్టియానిటీ కూడా దాన్ని చేస్తారు వాళ్ళు. అంటే స్టార్వింగ్ డెలిబరేట్లీ, పుట్టింగ్ ది బాడీ టు సఫరింగ్. ఇది వాళ్ళు చేస్తారు. కానీ బుద్ధుడు ఆ పని చేసిన తర్వాతే కరెక్ట్ చేసుకున్నాడు. ఆయన ఇక్కడికి వచ్చాడు, వచ్చి భిక్ష అడుగు తీసుకుంటూ వచ్చాడు మౌర్య చంద్రగుప్త చక్రవర్తి. రెనౌన్సియేషన్ ఈజ్ ఎ వెరీ గ్రేట్ ఫేజ్ ఇన్ హ్యూమన్ మైండ్. వన్స్ దేర్ ఇస్ ఎ రెనౌన్సియేషన్, ఇట్ విల్ దట్స్ ఎ ఫైనల్ స్టెప్ ఆఫ్ మ్యాన్. యూ వుడ్ నాట్ లుక్ బ్యాక్. ఆల్ ఈజ్ పాస్ట్ ఈజ్ వైప్డ్ అవుట్. రెనౌన్సింగ్ ఇస్ నాట్ మియర్లీ మై హోమ్, మై బ్యాంక్ అకౌంట్, అది కాదు అసలు. పూర్వ జన్మల వరకు ఉండినటువంటి ఆల్ మై టైమ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇన్ ది పాస్ట్ ఈజ్ రెనౌన్స్డ్. దట్ ఈస్ ట్రూ సన్యాస్. మనం ఇప్పుడు సన్యాసం తీసుకున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకి నాకేం సంబంధం లేదంటాడు, నాకు ఎవరు లేరు అంటారు, తల్లి లేదు తండ్రి లేదు.
అని వాళ్ళు నమస్కారం చేస్తాడు, వెళ్ళిపోతాడు. అది ఈ జన్మలో బంధనాలకే ఒప్పుకుంటున్నాడు. కానీ అసలు సన్యాస స్పిరిట్ ఏమిటి? ఎన్నో జన్మలు అయితే అన్నిటి నుంచి సన్యాసించబడి. అది గొప్ప విషయం. ఆ విధంగా కాలచక్రంలో ఆ కాలం అంతా కూడా వైపౌట్ చేసుకునేటటువంటి యువర్ ఇన్ఫినిటీ అండ్ నథింగ్, ఆ సైకిల్. సో ఇది ఎక్స్ట్రీమెంట్ అయితే సైకిల్, సర్కిల్ బిగినింగ్ అయితే సర్కిలే కదా. సో వన్స్ యు ఆర్ ఇన్ ది కాస్మిక్ టైమ్, ఎండ్లెస్ టైమ్, యు ఆర్ నాట్ దేర్. పూర్వజన్మలలో చేసినటువంటి కర్మను కూడా ఈ సన్యసించడంలో ఇది చెప్తారు. వాళ్ళకి ఈ ట్రైనింగ్ మొదటి నుంచి ఇస్తారు. అల్టిమేట్లీ చంద్రగుప్త starved himself 58 days and died in Karnataka. చాణక్యుడు ఇంత కష్టపడి రాజ్యం అనిపి కూర్చోబెడితే ఇక్కడికి వచ్చి 58 రోజులు ఉపవాసం ఉండి చచ్చిపోయినాడు. He took water for 10 days and left water also. Without water he lived for about 40 days. చేశారు లైఫ్. But they didn't. See, once a man is dead set on, I will not come back here. There is no force that can take me back to this earth. I will not have a next birth. There is no birth. Even now, I disown this birth. If your birth is disowned, what is there belonging to you? Disowning the birth. ఈ ఫోర్త్ స్టేట్లో కాలచక్రం 4 స్టేజెస్ ఉన్నాయి చెప్పండి. యూ డిజోన్ యువర్ బర్త్ అంటాడు. ఇది చాలా టాప్ లెవెల్లో సీక్రెట్గా ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్ నేను చెప్పింది అంటారు. ఇంత వివరంగా ఇంత ఓపెన్గా వాళ్ళు చెప్పరు. త్రూ యోగా యూ కెన్ హ్యావ్ అన్ యాక్సెస్ ఇన్ టు ఎనీబడీస్ సీక్రెట్స్. A secret like this is worth knowing. Not to examine his accounts and అది కాదు. ఈ పాత్రలో ఉండే సీక్రెసీ అంతా కూడా యు డిజోన్. అసలు నీ జన్మ త్యాగం చేయంటున్నాడు. నీ కాలాన్ని, పూర్వ జన్మల కాలాన్ని త్యాగం చేయి. నీ కాలాన్ని త్యాగం చేయి. నీది కాలం కాకపోతే ఎవరి కాలంలో త్యాగం చేస్తారా? హౌ కెన్ యు సాక్రిఫైస్ యువర్ టైం? I have to sacrifice my own time. All my past is wiped out. ఆ విధంగా కాలచక్రంలో కాస్మిక్ టైం, ఈ మెటీరియల్ లైఫ్, ఈ ప్లానెట్స్ ఇవన్నీ తిరుగుతున్నాయి కదా, సోలార్ సిస్టమ్, ఇదంతా కూడా వాళ్ళకి చెప్పి ఈ టైంలో డిజోన్ చేసే తర్వాత ఇందులోకి కిందకి రా. కిందకి వస్తే అల్టిమేట్లీ యూ విల్ ఫైండ్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ నోబడీ. ఇంత మహాకాలంలో ఉన్నానని అనుకోవడం కదా నీకు కష్టం. లేవు. ఇప్పుడు నీకు ఈ జన్మ త్యాగం చేయి, పూర్వజన్మలన్నీ కూడా వదిలిపెట్టి. ఇలా గురువుకి 3 ప్రదర్శనలు చేసేసి గురువు ఏం చేస్తాడు? భిక్షాపాత్ర ఇస్తాడు. దీంతో శరీరాన్ని పోషించుకో. ఎవరో పెడతారు, పెట్టకపోతే పర్వాలేదు. ఓ బెగ్గింగ్ బౌల్ ఇస్తాడు. చీవరం అంటారు, దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ చీవరం. ఒక వస్త్రం, కాషాయ వస్త్రం ఇస్తాడు. అది ఆ చీవరం ఈ భిక్షాపాత్ర ఇస్తాడు. సో అది తీసుకున్నాక సృష్టిలో మీకు ఎన్ని ఎంపైర్స్ కూడా ఎందుకు పనికిరావు. ఆ స్థితి వస్తుంది. ఎంపైర్స్ ఆర్ బాండ్స్ అని తెలుసుకుంటాడు. కానీ వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే అల్టిమేట్గా ఆల్ అంబిషన్స్, ఆల్ ఆస్పిరేషన్స్ ఆర్ యాడింగ్ బాండ్స్ టు యూ ఇన్ ఎ మెటీరియల్ వరల్డ్. వదిలే, యూ డిస్మిస్ యువర్ సెల్ఫ్. There's nothing, you don't exist, you are nowhere. Why do you think you are there? Suppose the ant thinks it has a long living history of its own. మనం నవ్వుతాం కదా దాన్ని చూసి. It was born at 6 a.m. in the morning and by 12 noon it died. At 11 o'clock it was thinking it has been living for a long time. The ant. Similarly, you and I are thinking of it. ఈ కాస్మిక్ టైంలో ఏమీ లేదు. ఐఎమ్ హ్యాపీ యూఆర్ ఏబుల్ టు. క్వశ్చన్ వేశారు కాబట్టి టైమ్లీ క్వశ్చన్.
దిస్ ఇస్ ది సీక్రెట్ మోస్ట్ ఇన్నర్ మోస్ట్ సీక్రెట్ కమ్యూనియం, సీక్రెట్ ఉపదేశం నేను చెప్పింది. అందులో గ్రహాలు బ్రహ్మాండం ఇదంతా ఒప్పుకుంటారు, అవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇన్ ది అల్టిమేట్ సెన్స్ ప్రపంచం ఈ థాట్కి ఎంత అందంగా ఉంటుంది చూడండి, ఏముంది ఇందులో మనకి. సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ మెనీ పాత్స్, ఆల్ పాత్స్ అరైవ్డ్ ఎట్ ది సేమ్ రైల్వే స్టేషన్. వచ్చాం మళ్ళీ ఎలైట్. ఇప్పుడు మనం ఈ ఒక్క థాట్ చాలు, ఆ కాలచక్రం మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టేది. అందులో 2.5 కాలచక్రం అంటున్నారు, మనం కూడా కాలచక్రం అంటాం, కాల సర్పం అంటాం. అంటే ఇట్ ఈస్ స్వాలోయింగ్ ఎవ్రీథింగ్. అలా పెడుతోంది, జీవకోటి అంతా వెళ్ళిపోతున్నారు దాని నోట్లోకి, కాలం అలా వెళ్ళిపోతుంది, అంతా పోతున్నారు అందులో. అది మింగుతోంది మహాకాల సర్పం. ఆ కాల సర్పం పురాణం చెప్తోంది దాని గురించి కూడా. శేషసాయి ఒక కాయిల్డ్ సర్పెంట్, దాని మీద విష్ణు ఈజ్ రిక్లైనింగ్ అన్నారు. వాట్ ఈస్ దట్? ఆ మహాసర్పం ఏమిటి? కాలమే. ప్రిసైడింగ్ అవర్ టైం ఈజ్ అబౌవ్ దట్, సింబాలిక్. ఇవన్నీ కూడా కాలాగ్ని రుద్రాయ నీలకంఠాయ, కాలాగ్ని ఆ వర్ణన చాలదా? ఒక స్తోత్రం, ఒక వర్ణన, ఒక థాట్ చాలు. మనకి ఏముంది బంధనం? ఏముంది ఇక్కడ? ఉన్నాయంటే బంధనం. కానీ బంధనాన్ని చూసేవారు మోక్షాన్ని చూడలేరు, మోక్షాన్ని చూసారు బంధనాన్ని చూడరు. ఒకటి కనబడితే ఒకటి కనపడదు కదా. దట్ ఈస్ కాలచక్రం. చాలా ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని యోగశాస్త్రం నుంచే మళ్ళీ బౌద్ధం తీసుకుంది. యోగశాస్త్రంలో ఉంది, కాలసర్పం పురాణం చెప్తోంది. సో ఎవ్రీ బుద్ధిస్ట్ ఈజ్ ఎ ప్రోడక్ట్ అది ఏన్షియంట్ హిందూ సిస్టమ్. వాడు అందులోనే జన్మలు ఎత్తాడు, ఇందులో పుట్టాడు, ఇందులో ఒక చిన్న దారి వాడు పుట్టిన అయినాడు. కాలాన్ని గురించి ఆలోచిస్తే అంతే. లోకాలు పుడుతున్నాయి, పోతున్నాయి. ఇంత చాలా మినిస్క్యూల్గా ఆలోచించి మనం చిన్న విషయాల గురించి ఆలోచించడం చేత కాలాన్ని మర్చి ఏమిటంటే కాలం లిమిటేషన్స్ ఇంపోజ్ చేసి, లిమిటేషన్స్లో మన బుద్ధికి లిమిటేషన్స్ కూడా ఇంపోజ్ చేసింది. ఐఎమ్ 77 years old అనే ఇయర్స్ ఓల్డ్ అని అంటే ఏమిటి? ఐ ఇంపోజ్డ్ ఏ టైమ్ లిమిట్ ఆన్ మై సెల్ఫ్. ది టైమ్ ఈస్ ఇమ్మెజరబుల్. అంటే కాలం అపరిచ్ఛిన్నం, ఇట్ ఈస్ ఇండివిజిబుల్. టైమ్ కెనాట్ బి కట్ ఇన్ టు పీసెస్. అవర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆర్ డిఫరెంట్, దే ఆర్ చేంజింగ్. బర్త్, గ్రోత్, మోడ్. మన అనుభవాలే విడివిడిగా ఉన్నాయి, కానీ కాలాన్ని ఎవరు విడగొట్టి చూపించలేదు కదా. ఇండివిజిబుల్ అది. ఈ ధర్మాన్ని తెలిసినప్పుడు నా మీద నేను ఇంపోజ్ చేసుకున్న కాలం ఇది ఎవరు పెట్టలేదు, నన్ను ఎవరు బంధించలేదు. నువ్వు ఇక్కడే ఉండు, అజ్ఞానంలో ఉండు, నువ్వు మళ్ళీ జన్మైతే ఎవడు మన ఆర్డర్ ఇచ్చాడు? ఆర్ వి జైల్డ్ బై సబడీస్ ఆర్డర్స్? పుట్టిన తర్వాత వెంటనే తెలియవలసిన విషయం, ఈ ప్రపంచంలో అడుగు పెట్టకముందుగానే తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే తెలిసిన విషయం, లేదా పూర్వజన్మలో పోతున్న సమయంలో తెలిసిన విషయం, తెలిసి ఉండవలసిన విషయం తెలుసుకోలేదు. అటుగా పోలేదు నా మనసు, అందుకని పుట్టింది. అందుకని శివుణ్ణి స్తోత్రం చేస్తాడు పుష్పదంతుడు. హే శివ, నీకు ఇంతకుముందు ఎప్పుడు నమస్కారం చేయలేదు, భవిష్యత్తులో కూడా నేను చేయను అన్నాడు. ఎందుకంటే పూర్వం నమస్కారం చేయకపోతేనే ఈ జన్మ వచ్చింది, ఈ జన్మ ఇప్పుడు నమస్కారం చేశాను, నెక్స్ట్ బర్త్ లేదు, ఐ వాంట్ సెల్యూట్. అంత నమ్మకం మళ్ళీ రాను అని. ఆ తత్వాన్ని గురించినటువంటి అతడి విజ్ఞానం, అతని భావనది. ఆ ఒక్క మాట వల్ల అతడికి మోక్షం వచ్చింది. గంధర్వ లోకానికి వెళ్ళి కూడా జీవన్ముక్తుడిగా జీవించాడు. గంధర్వ లోకంలో ఉంటే మళ్ళీ ఆ లోకంలో మళ్ళీ పుట్టాలి, మనుషులై పుట్టాలి, దేవతలకు వెళ్ళాలి, ఎక్కడో ఉండాలి. ఈ మాట అనడం చేత గంధర్వ లోకంలో ఉండి కూడా అతడు జీవన్ముక్తుడుగా ఉన్నాడు. రిలీజ్ ఫ్రమ్ ఆల్ బాండ్స్ వచ్చాడు. ఈ భావాలు ఎంతో ఉదాత్తమైన భావాలు, దీంట్లో సందేహం ఏముంది?
So Kalachakra, you can treat this as the highest and secret most initiation, to whom, for which maybe hardly 10 or 12 monks will be eligible to receive from the ఆయన డైరెక్ట్గా ఈ మాట చెప్తాడు, టిబెటన్ భాషలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు, మాట ఇమాజిన్ చేయమని చెప్తాడు. నౌ ఇమాజిన్ యువర్ టైం. టిబెటర్లోనే మాట్లాడతారని చెప్పి టిబెటన్లోనే మాట్లాడతారు. ప్రెస్ పబ్లిక్తో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు. స్మాల్ నెంబరే చెప్పారు, 30,000 చెప్పారు, 30 మందికి ఇచ్చేస్తాడు. ఆయన రాసిన గ్రంథం ఫ్రీడమ్ ఇన్ ఎగ్జైల్. He was exiled to India, he was thrown out of his country. So he is spending his exile in India. Freedom in exile అని రాసుకున్నాడు. పాపం చాలా రాసుకున్నాడు. పెద్ద ఇంటెలెక్చువల్ జీనియస్ కాదు, చాలా ప్లెయిన్ ట్రాన్స్పరెంట్ మైండ్ అండ్ హార్ట్ అండి. దలై లామా is such a transparent person. You don't find anything in him. ఏం కనపడదు. నమస్కారం. Only one chance I had to meet him. I was invited also when he came to Visakhapatnam. That day I said I am not able to come. నన్ను ఇన్వైట్ చేశారు 10 మంది ఆయన దగ్గర కూర్చోవాలని. బట్ ఇస్ ఐ నో 5 years అయిందంటాను. 5 years I could make it. బట్ ఆయనకి త్రూ అవుట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో గార్డ్గా వెళ్ళే ఒక ఎడిషనల్ ఎస్పీ మనవాడు ఉంటూ ఉంటాడు అక్కడ. మీ గురువు గారికి ఇమ్మని చెప్పి ఆయన సంతకం పెట్టి ఇచ్చాడు బుక్ నాకు. సో అందులో టిబెటన్లో సంతకం పెట్టి ఇచ్చాడు. అంటే ది లార్జర్ ఈజ్ ది సైజ్, ది గ్రేటర్ ఆర్ ది లిమిటేషన్స్. ది స్మాలర్ ఈజ్ ది యువర్ సైజ్, ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ లిమిటేషన్స్. చూడండి, అంతే కదా. ఏనుగు లోపల రావాలంటే పెద్ద తలుపు కావాలి, దోమ రావాలంటే ఏం అక్కర్లేదు. మస్కిటో కెన్ కమ్ త్రూ ది స్మాలెస్ట్ హోల్. సో ఇట్స్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ సైజ్ మేక్స్ ఎనీథింగ్ యాక్సెసిబుల్ టు ఇట్. సో రియలైజింగ్ ది ఇన్సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ ఇన్ కాస్మాస్, ఇన్ దిస్ వరల్డ్. పోయింది కదా, అంతా పోయింది. ఏముంది? హీమయాన, మహాయాన, మాధ్యమిక స్కూల్ ఇవన్నీ మన నాగార్జున కొండ మీదనే ఆయన చెప్పాడు. సుహృలేఖ అని ఆయన ఒక లెటర్ రాశాడు 100 శ్లోకాస్తో నాగార్జునాచార్యుడు. దట్ వాజ్ అడ్రస్డ్ టు యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి, ది లాస్ట్ ఇన్ ది లైన్ ఆఫ్ శాతవాహనస్, ఆంధ్ర డైనాసిటీ which ruled Magadha, Bihar, West Coast, East Coast and entire Deccan. అందులో ది లాస్ట్ వెస్టిజెస్ ఆఫ్ దట్ ఇది ఈ బుద్ధిజంను ఆదరించారు వాళ్ళు. దే రెస్పెక్టెడ్ బుద్ధిజం. సో నాగార్జునాచార్య వాజ్ క్లోజ్లీ అటాచ్డ్ టు దట్ శాతవాహన కింగ్. యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణికి 100 శ్లోకాస్తో రాశాడు. 50 years ago that book was not available in this country. So with great difficulty I could get the Tibetan version and the English translation, not the original Sanskrit. About 25 years ago, the Sanskrit original version was also traced in China, somewhere. Akkada dorkindi. Now I was able to publish it. First I was the first man to hunt for it and then get. ఆ డోస్లో అదే అప్పుడు ఉందని కూడా ఎవరికి తెలియదు. టిబెట్ వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కొచ్చింది. మీన్స్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఈచ్. గురువు చెప్పేది ఒకటే, ఎవరికి ఎలాగ అర్థమవుతుందో, ఎవరికి అవసరమో ఎట్లాగ అవసరమో అట్లాగ అర్థమవుతుంది వాళ్ళకి. లైక్ ది మిర్రర్ రిఫ్లెక్ట్స్ యువర్ ఫేస్, మై ఫేస్, ఎనీబడీస్ ఫేస్, ఎనీథింగ్. సో ది టీచింగ్ బీయింగ్ యూనివర్సల్ అంటేనే ఇది సేమ్ వర్డ్, సేమ్ సెంటెన్స్, సేమ్ మీనింగ్ టు ఆల్ అని కాదు. జనరలీ ది బ్యాక్ డ్రాప్ ఈజ్ ది సేమ్. ఈచ్ సోల్ ఫాలోస్ ఇట్స్ ఓన్ పాత్
That is the way it was conveyed to him. That was the different way in which the other man was communicated. It was given different versions వచ్చాయి అందులో. Many times it happened here in వస్తుంది Bengali. ఎప్పుడో అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ చెప్తే వాటర్ అండ్ ఎయిర్ దే హ్యావ్ నో షేప్, దే టేక్ ది షేప్ ఆఫ్ ది వెసల్, బట్ అల్టిమేట్లీ ఏ మ్యాన్ వుడ్ రిసీవ్ వాట్ హీ హ్యాస్ టు రిసీవ్, వెదర్ హీ హ్యాస్ ఫర్ ఇట్ ఆర్ నాట్. Then only it's otherwise. The Guru is not a teacher. The Guru is supposed to be one who transmits the truth in the appropriate manner to everyone. ఎవరికి ఏది ఏ విధంగా తెలియాలో అది వాళ్ళకి చెప్పాలని నోటితో చెప్పే భాష ఒకలా ఉన్నా, ఎందుకంటే బుద్ధుడు టీచింగ్ అంతా నాలుగు విధాలుగా అర్థం చేసుకున్నారంటే అర్థం ఏమైంది, ఇండివిజువల్కి వెళ్ళింది మెసేజ్. అదే ఒక అద్భుతం. వాళ్ళు ఈ జ్ఞానం చేత యోగులైనారు, మిగతా వాళ్ళు యోగం చేసి జ్ఞానులైనారు. జ్ఞానమే యోగం, జ్ఞానమే తపస్సు, జ్ఞానమే శక్తి, జ్ఞానమే మోక్షం. Many times it happened here, Guruji, when you were teaching, when you were talking, 4 of us understood, and 4 of our answers, questions were answered, and all of them were very happy about it, because everybody's question was answered in one sentence. Obvious. 3-4 times I have observed that it has happened. గురుబోధ ఇలాబరేట్గా ఉండక్కర్లేదు, సూత్రప్రాయంగా ఉండొచ్చు. ఇట్స్ లైక్ ఎన్ అపార్థమెంట్, లైక్ ఏ సూత్రం, ఎ ఫ్యూ లెటర్స్. ది డెఫినేషన్ ఈజ్ అల్పాక్షరం అసందిగ్ధం సారవద్ విశతోముఖం. ఇట్ షుడ్ కంటైన్ ఓన్లీ ఫ్యూ లెటర్స్. ఇట్ షుడ్ లీవ్ నో డౌట్స్. అండ్ నెంబర్ 2 call Saravat. It should contain the essence of the truth. Saravat. Vishatomukam. Universally applicable.